gentlemen and ladies, 4 key elements of the presentations. 4, not 1, not 2, not 3, 4. Starting with the P. 그 다음에 뭐가 나올 것 같아요? A. 그 다음은? 미스터 계좌. 큰 소리 말해도 괜찮아요. 그 다음 뭐가 나온다고요? A. 그 다음은? S. 뭔가 느낌은 오잖아요. A. A 뭐 같아요? 이 프레젠테이션의 중요한 요소. 자, 준비가 하나 있고. A. Attract. That's very attractive idea, but that's audience. 관객. 내가 승인을 받고자 하는, 그리고 나에게 승인을 해줄 그 audience. 그 다음은요, storytelling. 그 다음은 service. Wow, I believe you never heard the service. Whatever the presentation book you have or you ever read, but it never tells you about service. That is the uniqueness of my presentations. Service. Service is very important, but I'm going to get back to that later. Anyway, PASS, 4 key elements. 저의 이 23년의 핵심을 담은 겁니다. 자, PASS, 승인을 받기 위한 과정인데 승인을 어떻게 받아낼 건가에 대한 이야기입니다. Can I ask you a question now? 뭐가 제일 preparation에서 뭐가 제일 중요하다고 나와 있습니까? Detail. Thank you. You answered correctly. Detail. Detail. 자, 이 디테일은 무엇인가를 한번 봐볼 겁니다. 제목도 It's all about in the detail. Ladies and gentlemen, the detail is the most important thing in preparations. What the hell? 뭐라고 적혀 있죠, 반장? Most 안경 낀 반장도 빨리 못 읽네요. 그렇다면 제가 랩탑을 들어서 한번 보여드릴게요. most impactful presentation. 이쁘죠? 네. 자, 지금 이 망막이라고 하는 레티나 디스플레이에서 보여진 이 이쁜 톤온 톤의 구성이 여기서 어떻게 나타납니까? 심지어 색깔도 달라. That's a bluish. 이건 뭐예요? Purple and some black, purple-ish black입니다. 다르죠? 제가 프레젠테이션을 준비할 때요. 뭔가 특별한 걸 쓰고 싶으면 쓴 다음에 꼭 빔 프로젝트를 연결해서 이것이 제대로 구현되고 있나를 확인하는 작업들을 계속했어요. 물론 기업을 들어가시면은 기업에 정해진 이제 뭐 스탠다드 포맷도 쓰고 등등 할 텐데 여전히 뭔가 내가 개인기를 부릴 수 있는 그런 기회도 있고 뭔가 좀 임팩트 있는 걸 하고 싶을 때도 있어요. 그때 놓쳐서는 안 되는 게 이 화면과 저분은 완벽히 호환되지 않는다는 거. 그걸 아셔야 돼요. 여기 있는 게 저것과 동일하려면요. 저것의 가격이 저분의 몸값이 한 20 million won 정도 돼야 돼요. 20 million won beam projector. They can project exactly what is here on the screen. That one, let me check the brand. What is the brand? Oh, NEC. NEC. Not bad one, but its price is about how much? Can you guess, gentlemen? Oh, thank you, Mr. Camera. About 1 million won, or maybe that's a little bit more than 1 million. Normally LG, about this size is like a 60, 70, 80. But that size is going to be a little more than a 1 million. But anyway, that 1 million won, we cannot trust the machine, their equipment. We have to check. That is the detail. Starting point에서
내가 쓴 게 제대로 보여지고 있는지부터 체크하는 게 굉장히 중요한 포인트입니다. What about next one here? 이 조금 더 잘 보이냐? 되게 잘 보여. 너무 이뻐요. 정말 맥북으로 보는 세상은 너무 아름답죠. The world is so beautiful through the retina display. I love it. Of course, I have no problem with the LG and the Samsung things, but I love them. But the Mac here is very beautiful. But here is this beautiful. 영어로 대답해도 돼요. 괜찮아요. So, right. 이런 것 하나하나가 디테일입니다. 오. 자, 여기 요 놈을 부르는 영어가 뭐죠? 요걸 영어로 bullet이라고 불러요. bullet은 무슨 뜻이에요? 총알, right? That's a bullet. 이게 bullet입니다. 그리고 글자체를 우리가 뭐라고 해요? The font. bullets and fonts. 뭐지? 갑자기 무슨 얘기를 하려는 거죠? 디테일? bullet fonts? 그냥 적당히 이쁘게 좋은 거? That is one of the biggest mistakes you can ever make in the business presentations. Don't ignore the importance of the small little things. Detail is about small little things always, but it becomes really big in the reality. But what you think small can be very serious mistakes. 요 정도 커뮤니케이션 전혀 문제 없죠 지금? Gentlemen with biting your finger, is it okay? Okay, right? 자, 제가 여기서 직장 생활에 중요한 팁을 하나 드립니다. 내 상사가 작성하는 문서를 봐보세요. 나중에 직장을 가시게 되면 내 상사가 작성하는 문서에서 과연 어떤 폰트와 어떤 bullet을 쓰고 있는지를 관찰할 필요가 있습니다. 여러분들이 상단을 콕 찍어서 나오는 첫 번째 bullet이 뭐죠? 그냥 찍으면 원래 잡혀있는 디폴트 값이 새카만 동그라미 나오죠? The dot, right? 근데 내 상사가 항상 문서에 이걸 쓰고 있어요. 이걸 쓰고 있어. 무슨 뜻일까요? 한 번 더 클릭했다는 이야기입니다. 한 번 더 클릭했다는 건 무슨 뜻이에요? 반장? 시간이 남는다. 1번. 선호한다. 2번. 2번이죠? 선호도가 있다는 겁니다. 자, 이걸 확대해서 보면요. 여기에 계신 분 중에 반장이 오늘 저의 프레젠테이션을 승인하는 사람이라고 가정을 해봅시다. Let's suppose he is the right one, the most important person who's going to approve my presentations. But he loves this bullet. What does that mean? 그걸 염두에 둬야 된다는 말입니다. 자, 이런 거 폰트를 뭘 선호하는지 승인을 해줄 이 타 부서의 이 임원께서는 무엇을 선호하는지 물론 이것은 오디언스랑 상당히 밀접한 관련이 있습니다만 준비하는 과정에서 당연히 오디언스에 포커스된 준비를 해야 되겠죠. 이런 거에 관심이 없다. 그러면 이제 한 과장이나 차장까지는 잘 가실 겁니다. 그 다음부터가 이제 어렵죠. 나중에 기억을 꼭 해내셔야 돼요. 도깨비에서 지은탁이 기억해야 돼. 너는 김신의 신부야 라고 했던 죽으라고 적은 거 있죠? 기억 꼭 해내셔야 돼요. 조직에서의 성장은 그분에게 달려 있습니다. 나한테 달려 있는 것 같죠? 일견. 자, anyway. 자, 저는 그 폰트도요. 그날의 기분, 그날의 상황, 그날의 비즈니스의 목적에 부합되는 폰트를 찾기 위해서 많은 걸 봅니다. 이 프레젠테이션의 폰트는 무엇이 가장 어울릴 것인가? 이것까지 저는 봤습니다. 자, 요런 거. 자, 요건 이제 우리가 준비하는 과정이죠. 지금
그 화면의 구성이라든지 글자라든지. 자, 저는 이제 이쁘게 만드는 걸 이야기하는 게 아닙니다. 그 오해하지 마세요. 인포그래픽이나 그런 거 열심히 하셔서 하시면 돼요. 근데 그런 것도 지나치면 분명히 독이 돼요. 왜냐? 승인할 사람들은 대부분요, 약간 올드해지고 있기 때문에 복잡하고 현란한 것들에 대해서 이미 좀 지겨워지기 시작하는 분들이에요. Why 50s and 60s love trot? 왜 트로트를 좋아하겠어요? 우리 아버지들은 왜 좋은 노래들도 많은데 빅뱅도 있고 BTS도 있고 뭐 다 좋은데 왜 하필이면 그 트로트냐는 거죠. 그게 그렇게 되어 있어요. 이렇게 현란하고 복잡한 것들에 대해서 거부하기 시작한 뇌 움직임들이 발생이 되죠. 좀 더 심플하고 단순하고 목적에 부합된 쪽으로 들어가야 됩니다. 더군다나 거기 있는 오디언스가 그런 분들이라면 그게 디테일이에요. 자, 비즈니스에서요. The case number one, the question, do I need to convert the currency? Do I need to convert the currency? currency가 뭡니까? 달러, 유로, yen, RMB 뭐예요? 환율이라기보다는 그 통화죠. 통화를 바꿀 필요가 있냐라는 질문입니다. 자, 비즈니스를 하게 되면 분명히 숫자들을 다루게 되고 금액들을 막 쓸 거예요. 미국이나 한국에 대한 이해도가 부족한 애들이 와서 가장 크게 충격을 받는 게 바로 이겁니다. 앞에 있는 거 딱 떼내고 숫자를 한번 봐보세요. 지금 이게 세 개가 거의 비슷한 금액이거든요. 실제로. 맞죠? 자, 이렇게 돼 있는데 놀래요. 깜짝 놀래요. 화들짝. 그래서 환율 같은 거 비즈니스에서는 이것도 상당히 디테일 챙겨야 돼요. 바꿔주는 거. 요 정도를 떼고 바꾸면 거의 비슷하죠. 두 번째는 source에 대한 겁니다. 데이터의 source 이것도 중요한 포인트예요. source of the data. 데이터의 출처를 명시하는 거 굉장히 중요합니다. 저희가 비즈니스 프레젠테이션 하면은 반드시 내 생각을 입증하기 위해서 데이터들을 갖고 오죠. 인터넷 찾아오고 뭐 한국은행의 거 찾아오고 뭐 찾아오고 해서 밝혀서 딱 내 아이디어가 이렇다 딱 이렇게 내세우는데 그 자료가 없으면요 이제 질문이 막 들어와요. 그룹의 뭐 회장 이런 사장들이 와서 어디서 갖고 온 거냐. 근데 갑자기 생각이 안 나요. 안 적어놨어요. 그냥 그게 I think it's from the one of the bank in Korea 뭐 이렇게 막 말리기 시작해요. 출처 없이 그냥 막 갖다 쓰면 표절에 해당되는 거예요. 일단. 그리고 그 오디언스가 다른 생각이 있으면 공격을 했을 때 막아낼 수가 없어요. 그 자료들이 설사 좀 틀렸을 수는 있어도요. 공신력 있는 기관으로부터 가져온 것들에 대한 시비를 걸지 않습니다. 예를 들면 이렇게 The source from KDI or the quoted from the marketing management 필립 코틀러가 쓴 10번째 개정판 혹은 clip from the 동아 데일리 뉴스 동아일보에서 발췌한 건데 August 24, 2008 연도 날짜까지 다 밝히셔야 돼요. 그러면 argue의 여지를 줄일 수 있습니다. 이게 또 디테일이에요. 사실은 핵심이 아닌 것 같은데 그렇게 한 줄 간단하게 적어놓는 거 짝깨알같이 이렇게 괄호 열고 데이터 소스 어디 근데 그걸 놓침으로써 큰 재앙이 벌어지기도 합니다. 이런 게 또 디테일이에요. 다 완성해놓고 그거 한 줄 빼먹는 거. 또 이런 거. 자, 스펠링 틀린 걸 저희가 미스펠링이라고 말하지만 실제로 비즈니스의 타이포라 그러죠. 타이포에서 흔히 많이 벌어지는 게 샵과 십. 특히 스펠링이 같이 붙어 있고 스펠링이 모두 사전에 등록돼 있는 것들 못 잡아내죠. 신에게는 아직도 12개의 매장이 있습니다. I have 12 shops to fight against the Japanese 하면서 선조가 뭐지? 그래서 하옥된 거잖아요. 스펠링 틀려가지고. 치라니요. 지금 실제 역사적인 사건을 지금 이야기하고 있는데 장계를 올렸는데 배가 12척이 있어야 되는데 매장이 12개 있다. 이렇게 말하는 바람에 하옥이 된 거죠. 이게 벌어지는 일입니다. 특히 스펠링이 이렇게 자판에 붙어 있는 것들 있죠? 그런 것들 되게 조심하셔야 돼요. 이 못 걸러냅니다. 얼마나 웃기겠어요. I sent you a massage.
뭐 마사지 뭘 보냈다 뭘 마사지를 이 사람들이 or I sent you a message. 자, grammar 싫죠. 정관사, 부정관사, 단수, 복수, 종족, 대표, singular, plural 신경 쓰셔야 됩니다. The miscalculations 계산 잘못하는 거. 그리고 unit 단위 밝히지 않는 거. 뭐라고 했는데 단위가 없어요. 원화인지 유로인지 옌인지 밝히지 않는 거 굉장히 큰 혼란을 불러일으키죠. 자, 이런 기본적인 것들을 다 proof reading 하셔야 돼요. 재검, 삼검, 꼼꼼히 이것도 중요한 디테일입니다. 절대 내가 이 구력이 붙죠? 막 치죠? 다 됐다 생각하면 오산입니다. 자, 또 하나 제가 오늘 우리 써니쌤이 12시 한 50분까지 오셔도 돼요. 무슨 소리냐 써니쌤. 이 중요한 프레젠테이션 앞두고 10분 20분 전이라니. 제가 사실 여기에 10시 반에 왔어요. 여러분, 프레젠테이션은 내가 멋을 부리는 게 아니라 여기 앉아있는 사람이 내가 멋지다라고 받아들여야 끝나는 거예요. 무슨 구수하고 화려한 언변을 쫙 늘어나서 승인이 될 것 같죠? 약장수처럼 쭉 하면 빨려들 것 같죠? 그것과 승인은 또 다른 문제입니다. 여기 와서 저분과 이분을 연결하는데 30분 이상이 걸린 것 같습니다. 케이블을 가져와라, 조교 있냐 없냐, 맥은 되니 안 되니, 왜 안 나오지, 소리는 나오냐. 제가 11년 이상을 강의를 다녔어요. 명쾌하게 되는 경우들이 거의 없습니다. 특강도 사실은 의미 있잖아요. 특강 나가서 제가 만약에 부족한 강의를 했다. 우리 써니쌤 얼굴에 먹칠을 했는데 써니쌤 그 다음에 회사 이 YBM을 떠나야 될 거 아니에요. 어디서 저런 허접한 시정잡배를 데려와서 이 신성한 YBM을 더럽혔냐고. 그는 굉장히 심한 질타와 모욕 속에서 악플을 달고 결국 자기 집으로 사라질 수밖에 없는 거죠. 준비. 이 공간에 대한 제가 의자도 2개를 안쪽으로 밀어놨어요. 사실 이 구조가 아니면 저는요. 저기 써니쌤까지 갔다가 우리들 카메라맨도 카메라도 한번 만져보고 먹던 그 커피도 좀 마시고 막 이런 사람이거든요. 근데 지금 사실은 요 공간으로 막 다니면요. 좀 뭔가 좀 안 좋아요. 그래서 내가 어떻게 이 공간을 요리할 건가에 대한 그 머릿속에 시뮬레이션이 다 돼야 돼요. 그래서 누구를 어떻게 보고 어떻게 앉히고 너무 뒤에 있는 사람들은 예의 바르게 앞으로 모시고 내가 매니지할 수 있는 공간의 개념까지 설정을 해놓으셔야 돼요. 누구를 어떻게 쳐다보는 것까지. 그리고 어떤 자세로. 그리고 어떻게 움직일 건지. 그리고 움직이는 데 있어서 선이 많은 거, 의자, 불편하게 나의 동선을 방해할 것 같은 것들도 정리를 해놓으셔야 되는 거예요. 그 정도의 깔끔한 디테일을 완성해 놓으셔야 내가 원하는 내용을 자연스럽게 그 다음부터 풀 수 있는 거죠. Anyway, the setup to best serve your PT. 당신의 PT를 가장 최적화해 줄 수 있는 그 공간 세팅을 해야 됩니다. 그리고 지방을 강의를 가죠. 보통 3시간 전에 도착해요. 그 전날 집에서 걸어서부터 출발해서 부산까지 가는 한이 있어도 3시간 전쯤에 가서 왜? 뭔가 케이블에 문제가 있어. 뭐가 문제가 있어. 해도 3시간 있으면 무슨 문제라도 다 랩탑을 갖고 와서라도 내용이 하나도 없이 다 날아가도 어딘가 어떻게 해서라도 대처할 수 있는 시간이 3시간이면 모든 걸 대처할 수 있어요. 자, 근데 허겁지겁 가서 허겁지겁 위험하다는 이야기죠. Well, 1 hour and 9 minutes passed, but I have no intention to give you a break. 자, practice makes perfect. 이게 지금 이분이 누군지 잘 모르시겠죠. 여러분 마이클 조단도 모르는데 우리 국내 그 농구 선수분들 이 천재 슈터로 불렸던 이충희 선수이자 뭐 감독도 하셨는데 이 양반의 시력이요. 현역 시절의 시력이 안경을 끼고 나면 어이구
이 안 보이는 시력입니다. 골대가 전혀 보이지 않는 시력이에요. 그냥 흐릿하게 아 저건가 싶은 그 시력입니다. 근데 천재 슈터였어요. 뭐 콘택트 렌즈 꼈냐고요? 아니죠. 그거 끼면 큰일 나죠. 매일 1000개 정도의 슛을 했다고 합니다. 1000 shots every night. After practice, he practiced 1000 shots. Practice makes perfect. 연습이 그렇게 중요합니다. 제가 연습을 결코 등한시하지 않았습니다. 남들이 다 자러 가도요. 그 호텔 같은 데서 큰 행사를 하잖아요. 그러면 새벽에 그 무대에 서서 내가 어떻게 이 사람들과 호흡할 건지를 예를 들어 1000명 있으면요. 그 사람들이 뭐 저랑 굳이 뭐 호흡한다는 느낌 뭐 그냥 뭐 발표하는 건지라고 생각하죠. 근데 저는 그 설계를 했어요. 어떻게 첫 대사를 칠 거고 내가 이 무대를 어떻게 움직일 것이며 사람들은 어떻게 볼 것인가. 사실 호텔에 서게 되면요. 그 조명이 얼굴로 직접적으로 오기 때문에 정확히 보이지가 않습니다. 근데 내가 그들을 예의 있게 본다는 느낌을 줘야 되거든요. 그렇다면 그 시선 처리는 무엇인가? 그리고 예를 들어 1000명 정도가 있으면 여기서 예를 들면 4배 정도까지 길이 멀어지는 거예요. 그러면 그 뒤쪽에 있는 분들이 나를 저 사람 나를 보고 있네라는 그 느낌은 어떻게 줄 수 있는가? 그 2분의 3 지점에 있는 웬만한 사람들이 저 강사 나를 보고 있는 건가? 나를 마음에 드는 건가? 나를 중심으로 강의하는 건가? 라는 그 느낌. 마치 과외를 받는 것 같은 그 느낌은 과연 어디에 시선을 줘야 될 것인가? 그것들을 다 계측해야 됩니다. 직원을 앉혀놔 보세요. 내가 너를 본다는 느낌이 드니? 네, 그러신가? 아니, 조금 아닌 것 같은데요? 그럼 지금은 어때? 그 디테일한 설계까지를 하셔야 됩니다. 즐겁게. Pre-alignment. Alignment라는 것은 이렇게 뭔가를 어긋나 있는 걸 제대로 정렬하는 겁니다. Pre-alignment는 사전 정렬을 하는 작업. 즉, 중요한 내용을 승인받고자 하죠. 오늘 제가 봤는데 이 모든 사람이 처음 들은 이야기야. 큰일 납니다. 내가 발표하는 내용이 중요하면 중요할수록 반드시 그 내용을 승인해야 될 사람, 그 측근들, 그 사람이 너무 계급이 높아. 반장이야. 제가 어떻게 눈도 제대로 못 보는 사이인데 그 측근, 오른팔, 왼팔의 측근한테 가서 이런 내용을 발표할 건데 어떻게 생각하십니까? 그럼 괜찮은 것 같은데 이런 내용은 좀 우리한테 맞지 않아? 그래요? 네? 어떻게 생각하세요? 전체적으로 좀 안 좋은데 내용이 우리 보스가 되게 싫어할 것 같은데 지금 기분도 안 좋고 이런 내용을 좀 넣으면 어떨까? 사전 작업. 이게 굉장히 중요합니다. 내가 최종적으로 원하는 건 내가 히어로가 되는 것도 아니고 잘난 척하는 것도 아닙니다. 분명히 내가 발표할 그 내용 그리고 내가 발표할 그 상품 그것을 여기 있는 분들이 사주셔야 돼요. This is the thinnest notebook in the world. MacBook Air 13 inches. Having every function in it. 해봤자 뭐야? 뭐지? 진짜 얇은 거 아닌 것 같은데? 뻥인 것 같은데? 저보다 얇은 거 있을 것 같은데? 뭐 사전에 뭔가 사전 조율이 비즈니스에서는 그냥 서프라이즈는 위험합니다.